सभी बच्चों को बेहद के सेवाधारी जो बेहद की सेवा कर रहे हैं, परम शांति की वाइब्रेशन फैला रहे हैं, आज मंडल को परिवर्तन कर रहे हैं, दादाजी को प्रत्यक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बेहद की सेवाधारी बच्चों को, सेवाधारी आत्माओं को, सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। जो बेहद के बच्चे हैं ना, जो बेहद के बच्चे, उनके लिए एक छोटा सा संगम युग, छोटा सा, बहुत छोटा सा, एक छोटा सा संगम युग प्राप्तियों का युग है। जितनी चाहो प्राप्ति कर सकते हो। ये छोटा सा युग किस लिए? आप बेहद के बच्चों के लिए, क्योंकि दादाजी धरती पर पधारे हैं तो युग छोटा सा ही है, समय ज्यादा नहीं है, समय तो बीत चुका है। ये तो बोनस मिल रहा है आपको, और बोनस में ज्यादा खुशी होती है। आपको खुशी बहुत है ना, बहुत खुशी होनी चाहिए। तो बेहद के बच्चों को ये छोटा सा युग प्राप्तियों का युग है। हर घड़ी नया उमंग, नया उत्साह, नई अनुभूतियां, हर सेकंड नया प्रसंग है, नया उत्सव है। हर सेकंड उत्सव मनाओ। जैसे घर में कोई उत्सव होता है तो सब कुछ भूल जाते हैं, दुख दर्द भूल जाते हैं और खुशी होती है। इसी प्रकार से आप बेहद के बच्चों को हर घड़ी प्रसंग समझना है, हर घड़ी फरिश्ता स्वरूप में रहना है, हर घड़ी आत्म स्वरूप में रहना है, हर घड़ी बेहद के परम धाम में बुद्धि से चले जाना है। अभी तो बुद्धि से जाएंगे, तो बुद्धि से जाने से दादाजी के मस्तक से दिव्य प्रकाश आ रहा है, परम प्रकाश आ रहा है। उस प्रकाश को अपनी आत्मा में ग्रहण करना है। तो जो दादाजी की शक्तियां हैं, दादाजी हमारे मस्तक के अंदर वही शक्तियां दादाजी की हमारी आत्मा में बढ़ती जाएंगी। तो जितनी आत्मा में बेहद के परम धाम की शक्तियां बढ़ती जाएगी, उतना आत्मा पावरफुल बनती जाएगी, और आत्मा पावरफुल बनती जाएगी, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, कर्म बंधन कट जाएंगे, कोई कर्म बंधन नहीं रहेगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, देह और देह के संबंधों से उपराम रहना है, उपराम अवस्था बनानी है, कर्मातीत अवस्था बनानी है। और देह और देह के संबंधों को भूल आत्म स्वरूप बन, देह और देह के संबंधों को भूल आत्म स्वरूप बन, परमात्मा को, दादाजी को याद करना है। और दादाजी को चित्र में विचित्र, बेहद की कला के परम धाम में चित्र में विचित्र को याद करना है। जो विचित्र पावर है, और चित्र दादाजी का है, उसके मकसद में से जो विचित्र पावर निकल रही है, विचित्र माना जिसका चित्र किसी ने देखा ना हो, कोई जानता ना हो, ऐसी पावर, ऐसी चुंबकीय शक्ति, ऐसी एनर्जी, उन सबको जो भी आत्म स्वरूप में दादाजी से कनेक्ट करेगा, अपनी आत्मा और दादाजी से कनेक्ट होगी तो पावर आएगी। दादाजी से कनेक्ट किए बिना पावर नहीं आएगी। सबसे डिटैच और दादाजी से अटैच,
सारी बेहद की दुनिया से डिटैच और बेहद के बेहद से दादाजी से कनेक्ट करना है, अटैच करना है। तो फिर प्राप्तियां अविनाशी प्राप्तियां होंगी। वो प्राप्ति कैसी होगी? अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होगा। अब नहीं तो फिर कब नहीं। असंभव को संभव, असंभव को भी संभव करने का समय है। असंभव को संभव करने का युग है। प्राप्तियों का समय तो भी है, अब नहीं तो फिर कब नहीं। समय चला गया तो सब कुछ चला गया। समय को जाने दो, समय को ना जाने दो, समय का लाभ उठाओ। समय समय को वरदान है, वायुमंडल को वरदान है। तो दादाजी वरदान देते हैं ना, वो वायुमंडल में चले जाते हैं और जो बेहद की आत्मा होती है उसको वो टच होता है, दादाजी की आवाज टच होती है, तो वो आत्मा ढूंढते ढूंढते अपने आप आ जाती है। और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, वो दादाजी के संकल्प है, आप बच्चों के संकल्प है। संगठन की शक्ति ये बड़ी महान शक्ति है। जहाँ भी संगठन होता है, संगठन की शक्ति में बेहद के बेहद की पावर होती है, बेहद के बेहद की एनर्जी है, बेहद के बेहद की चुंबकीय पावर। और अभी जो समय है, अलर्ट रहने का समय है। अलर्ट रहना है, अपने आप को अलर्ट रखना है, चौकन्ना रहना है कि कहीं माया बाहर ना कर दे, माया पकड़ ना ले। माया भी राह देखती है। माया था ना 5 तत्वों का, इससे भी इच्छा मात्र 5 तत्वों की जो भी है माया, इसी को माया कहते हैं। तो अपने वरदान को याद रखना है। आपको वरदान मिला है, समय का वरदान मिला हुआ है, वायुमंडल में वरदान घूम रहे हैं आपके। तो ये जो समय है इसको वरदान मिला हुआ है, किसी समय पर जो प्राप्ति होगी वो फिर कभी नहीं हो सकती। ये संगठन की शक्ति महान शक्ति है, ये कोई साधारण संगठन नहीं है। जो भी आप संगठन करते हो, जहाँ भी करते हो, चाहे नागपुर में करते हो, दिल्ली में करते हो, कहाँ भी करते हो, किसी के घर में, गीता के घर में भी करते हो, जहाँ भी संगठन होता है। संगठन मतलब जैसे आत्माएं दूर दूर रहती है विदेश में, तो वो अपने मोबाइल पे संगठन बना, संगठन में जो करते हैं इकट्ठा। तो ये जो है पावर, इस कोई आप साधारण शक्तियां नहीं हो, आप बेहद के बेहद की महान शक्तियां हो। चाहे वो स्त्री में पुरुष हो या स्त्री हो, वो सब महान महान आत्माएं हैं और बेहद की बीज रूप आत्माएं हैं। बेहद के बेहद की बीज रूप आत्मा का संगठन है, ये कोई साधारण संगठन नहीं है। समझिए बेटा, कौन सा संगठन है आपका? सबको अमर बनाने का, जीवन मुक्ति मुक्ति और जीवन मुक्ति देने का संगठन है। आप सब दादाजी से जोग लगाओगे, दादाजी से कनेक्ट करोगे, दुनिया से डिटैच होके दादाजी से अटैच रहोगे, तो पावर ऑटोमेटिकली अपने आप आएगी और आपका फरिश्ता स्वरूप आपको दिखाई देगा। आपके अंदर है, आत्म स्वरूप भी दिखाई देगा। और देखने वाले आपके पास जो भी आएगा, चाहे अनजान व्यक्ति भी हो, तो वो भी आपको देख के निसंकल्प अवस्था हो जाएगी। तो सबसे बड़ी यही पहचान है, ज्ञान की पहचान है कि निसंकल्प अवस्था, हमारी अवस्था निसंकल्प बने और हम दादाजी की याद में रहें। अच्छा बेटा, खुश रहो बेटा, परम महाशांति बेटा, परम బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బేహద్ మా చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము, బేహద్ పిల్లలందరికీ బేహద్ సేవాదారి, బేహద్ సేవ చేస్తూ పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ని అన్ని చోట్ల వ్యాపింపచేసే ఆత్మలకి
వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేసే ఆత్మలకు, దాదాజీని ప్రత్యక్షం చేయుటకు ప్రయత్నం చేసే ఆత్మలకి, బేహద్దు సేవాదారి పిల్లలకి, సేవాదారి ఆత్మలకు, సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రిస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఎవరైతే బేహద్దు పిల్లలుగా ఉన్నారో వారికి ఒక విషయం చెప్తూ ఉన్నా. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చిన్న సంగమయుగం, అతి చిన్న సంగమయుగం. అంటే ఈ సంగమయుగము ఎంతకాలం ఉంటుంది? మీకు సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగాల యొక్క ఆయుష్ ఎంతో మీకు తెలుసు. ఈ సంగమయుగము అంటే ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క సంగమం, యుగ సంగమం, పరివర్తన సమయం. ఇది చాలా చిన్నది. చిన్న సంగమయుగంలో ప్రాప్తులు చాలా గొప్పగా ఉంటూ ఉంటాయి. ప్రాప్తులు పొందే యుగం. మిగతా యుగాల్లో అన్ని పోగొట్టుకుంటూ కళలు, పవర్స్, తత్వాల శక్తిని మొత్తం పోగొట్టుకుంటూ కిందకి దిగారు. కానీ ఈ సంగమ యుగంలో, అనగా పరమాత్మ భూమి మీద అవతరించి సంగమం అంటే కలుసుకుంటున్నాం కనుక బేహద్ దాదాజీ పరమాత్మ మనకు పవర్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది ఎగిరేటువంటి వృద్ధి కళకు వెళ్ళేటువంటి యుగం, సర్వ ప్రాప్తులు పొందే యుగం. మీరు ఎన్ని ప్రాప్తులు కావాలి అనుకుంటే అన్ని పొందండి. ఇది అతి సూక్ష్మ చిన్న యుగం. మీరు బేహద్దు పిల్లలు. బేహద్దు పిల్లల కోసం దాదాజీ భూమి పైన మరి అవతరించి ఉన్నారు. చిన్న యుగము, ఎక్కువ కాలము లేదు, సమయం అయితే చాలా గడిచిపోయింది. మరి బోనస్గా ఇప్పుడు కొంచెం పీరియడ్ మాత్రమే మీకు ఉన్నది. ఈ బోనస్లో ఇప్పుడు చూడండి, జీతం ఎంత ఇచ్చినా బోనస్ ఎక్కువ ఖుషి కలిగిస్తూ ఉంటుంది. అది ఎక్స్ట్రా అన్నమాట. అదేవిధంగా కలియుగాంతము, కలియుగములో ఉన్నదానికంటే కూడా ఇక్కడ ఈ బోనస్ యుగము మీకు ఖుషిని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. బోనస్ అందరికీ సంతోషాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది, చాలా ఖుషి లభిస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా బేహద్ పిల్లలకు కూడా ఈ చిన్న సంగమయుగమే సర్వ ప్రాప్తుల్ని పొందేటువంటి యుగం. ఇది మరి ప్రతి గడియ కూడా కొత్త ఉత్సాహ ఉల్లాసంను, కొత్త కొత్త అనుభూతులను ప్రతి సెకండు కూడా మీకు పొందే విధంగా చేస్తూ ఉంటుంది. కొత్త ఉత్సాహము, కొత్త ఉల్లాసము ప్రతి సెకండు మీరు పొందుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. ఏ విధంగా ఇంట్లో ఏదైనా ఉత్సవం జరుగుతూ ఉంటే అన్నిటినీ మర్చిపోతారు. దుఃఖము, బాధ, సమస్యలు, రోగాలను అన్నిటినీ మర్చిపోతారు. ఖుషిగా ఉంటారు. ఈ విధంగా మీరు బేహద్ పిల్లలు ప్రతి ఒక్క గడియ గడియ కూడా మరి మీరు సంతోషంగా ఉండేటువంటి యుగం. ఇది ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని పొందేటువంటి యుగం. ప్రతి ఒక్క గడియ ఆత్మస్వరూపంలో ఉండేటువంటి సమయం. ప్రతి గడియ బేహద్కే బేహద్ పరంధామంలో బుద్ధితోటి వెళ్ళేటువంటి యుగము. అది దిగుడు కళ. సంగమ యుగం వృద్ధి కళ. అంటే సత్య త్రేతాయుగం, ద్వాపర కలియుగం, దిగుతూ వచ్చారంటే దిగుడు కళ. ఇది సంగమయుగం అంటేనే వృద్ధి కళ. బేహద్కే బేహద్ స్థానానికి, ఉన్నతమైన ధామానికి వెళ్ళేటువంటి యుగము. బుద్ధితోటి దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ, మస్తకంతో దివ్య ప్రకాశం వస్తూ ఉందని పొందుతూ పరం ప్రకాశ స్వరూపంలోకి మీరు అవుతూ ఉన్నారు. ఈ పరం ప్రకాశమును తమ ఆత్మలో గ్రహించండి. ఏదైతే దాదాజీ యొక్క శక్తులు ఉన్నాయో, మనం మస్తకం లోపల శక్తులన్నీ కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు, లభిస్తూ ఉన్నాయి. మన ఆత్మ పెరుగుతూ ఉంది, పెరుగుతూ వృద్ధి కళకు వెళ్తుంది. ఎంతగా ఆత్మ బేహద్ పరంధామం యొక్క శక్తుల్ని పెంచుకుంటూ ఉంటుందో అంతగా ఆత్మ పవర్ఫుల్గా అవుతూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ పవర్ఫుల్గా అవుతూ ఉంటుంది. కర్మాతీత స్థితిని పొందుతూ ఉంటుంది. కర్మ బంధనాలు కట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏ కర్మ బంధన అనేది ఉండదు. మరలా అన్నిటికీ కూడా చాలా గొప్ప విషయం ఏంటి అంటే, దేహము దేహ సంబంధికులతోటి ఉపరాంగా ఉండాలి. ఉపరాం స్థితిని తయారు చేసుకోవాలి. కర్మాతీత స్థితిని తయారు చేసుకోవాలి. దేహము మరియు దేహ సంబంధాలను మర్చిపోయి ఆత్మస్వరూపంగా ఈ పరమాత్మను దాదాజీని జ్ఞాపకం చేయాలి. దాదాజీని చిత్రంలో, విచిత్రుడు రూపంలో బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామంలో స్మృతి చేయండి.
చిత్రంలో విచిత్రుణ్ణి జ్ఞాపకం చేయాలి. ఏదైతే విచిత్రమైనటువంటి పవరు ఉన్నదో, చిత్రం అనేది దాదాజీది, దానిలో విచిత్రం అంటే విశేషమైన పవర్ ఉన్నటువంటి అవ్యక్త పరం లైట్, పరం ప్రకాశ స్వరూపంలో ఉండేటువంటిది మస్తిష్కంలో ఉన్నటువంటి పరం లైట్ని మనము అక్కడి నుండి పవర్ తీసుకుంటూ ఉన్నాం. విచిత్రమైన పవరు వస్తూ ఉంటుంది. అంటే విశేషమైనటువంటి పవర్. విచిత్రము అంటే విచిత్రం అంటే దాన్ని పట్టుకోలేరు, చూడను లేరు. అలాంటి విచిత్రమైనటువంటి పవర్ ఉన్నది. ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి? అయస్కాంతం యొక్క శక్తి ఇది, ఎనర్జీ అని ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఉండాలి. దాదాజీతోటి కనెక్ట్ అవ్వాలి. తమ ఆత్మ లోపల దాదాజీతోటి కనెక్షన్ అవ్వాలి. పవర్ అప్పుడు లభిస్తుంది. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ కాకుండా పవర్ అనేది మీకు లభించదు. అన్నిటి నుండి డిటాచ్ మరియు దాదాజీతోటి అటాచ్మెంట్ అనేది పొందుతారా? హద్దు ప్రపంచం నుండి డిటాచ్, బేహద్దు దాదాజీతోటి కనెక్షను ఉండాలి, అటాచ్ పొందాలి. మరలా అనేక ప్రాప్తులు, అవినాశి ప్రాప్తులు లభిస్తాయి. ఈ ప్రాప్తి అవినాశిగా ఉంటుంది. ఏదైతే వినాశనం కాదో అది అవినాశి అని అంటారు. అసంభవము అని కూడా అంటూ ఉంటారు. అసంభవాన్ని సంభవం చేసేటువంటి యుగం, ప్రాప్తులు పొందేటువంటి యుగం. ఇప్పుడు కాకపోతే మరెప్పుడు మీరు పొందలేరు. సమయం గడిచిపోతూ ఉంది, అన్నింటి నుండి గడిచి వస్తూనే ఉంది. సమయము అనుసారంగా వెళ్ళటము జరుగుతుంది. సమయం యొక్క లాభాన్ని పొందండి. సమయం యొక్క వరదానము, వాయుమండలాన్ని వరదానిగా మీరు పొందాలి. దాదాజీ వరదానము మీకు ఇస్తూనే ఉన్నారు. వాయుమండలంలోకి వెళ్ళిపోవాలి. బేహద్దు ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. దాదాజీ వాక్కు కూడా మీకు టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ వెతుక్కుంటూ తమ పవర్ని బాపూజీ మనకి ఇస్తూ ఉన్నారు. మీరు వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. దాదాజీ యొక్క సంకల్పం అదే పిల్లల యొక్క సంకల్పం అవుతుంది. సంఘటన శక్తి తోటి చాలా గొప్ప మహాన్ శక్తిగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే సంఘటన ఉంటుందో సంఘటన శక్తిలో బేహద్కే బేహద్దు పవర్ ఉంటుంది, బేహద్కే బేహద్దు ఎనర్జీ ఉంటుంది, బేహద్కే బేహద్దు అయస్కాంతం యొక్క పవరు ఉంటుంది. ఆ సమయం అలర్ట్గా ఉండేటువంటి సమయము. అలర్ట్గా ఉండాలి. మిమ్మల్ని మీరు అలర్ట్గా ఉంచుకోండి. ఎలాగ మాయ యుద్ధం చేస్తూ ఉంటుందో, మాయ పట్టుకుంటూ ఉంటుందో దానికి దారి చూపించండి. మీరు మాయకు కూడా పలాయనం చింతకిచ్చే విధంగా మీరు దానికి దారి చూపించాలి. మాయ అంటే పంచతత్వాల్లో ఉండటం. మాయ అంటే మరి వరదానాన్ని ఎప్పుడైతే జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటారో, బాపుని జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటారో అక్కడ మాయ రానే రాదు. మీకైతే వరదానం లభించింది. సమయం యొక్క వరదానం, వాయుమండల యొక్క వరదానము, జ్ఞానం యొక్క వరదానము, పవర్ యొక్క వరదానము, ఇవన్నీ మీకు లభించాయి. ఈ సమయంలో ప్రాప్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంకెప్పుడు లభించే లేదు. ఈ యొక్క సంఘటన యొక్క శక్తి చాలా గొప్పది. ఇది సాధారణమైన సంఘటన కాదు. ఏదైతే సంఘటన అని మీరు అంటూ ఉన్నారో, ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నారో మరి అదే విధంగా మరి సంఘటన జరుగుతూ ఉంది. ఏ ఇంట్లో అయినా సరే గీతా పాఠశాల నడుస్తూ ఉంది అంటే అక్కడ సంఘటన ఉన్నది అంటే వాళ్ళకు చాలా గొప్ప ప్రాప్తి అనేది లభిస్తుంది. సంఘటన అంటే ఆత్మలు దూరం నుండి వచ్చి ఒక చోట గ్యాదరింగ్ అవ్వటము. మీ యొక్క సంఘటనలో ఎక్కువగా యోగము చేస్తూ ఉండండి. అప్పుడు పవర్ని కిందకు దించిన వాళ్ళు అవుతారు. సాధారణమైన శక్తి కాదు, ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క పవరు, బేహద్దు యొక్క కళా పవరు అంటే సాధారణమైన విషయం కాదు. బేహద్దు మహాన్ శక్తులు. మీరు ఈ సమయంలో స్త్రీ పురుష అన్న భావన కాకుండా అందరూ బేహద్దు ఆత్మలు, బేహద్దు బీజరూపీ ఆత్మలుగా భావించి బేహద్దు సంఘటనలో మీరున్నారు ఇది అంటూ సంకల్పం చేయండి. సంకల్పమే వైబ్రేషన్ అవుతుంది, పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? మీ సంఘటన ఎలాంటి సంఘటన? అమరులుగా తయారు చేసేటువంటి సంఘటన, ముక్తి జీవన్ముక్తిగా చేసేటువంటి సంఘటన,
దాదాజీ తోటి యోగం జోడించండి. మీరు దాదాజీ తోటి కనెక్షన్ ఉండండి. ప్రపంచంతో డిటాచ్ అయ్యి దాదాజీతోటి అటాచ్ కండి. పవరు ఆటోమేటిక్గా తమ దగ్గరికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఫరిస్తా స్వరూపంలో ఆ, అందరికీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఆత్మస్వరూపంలో కూడా అందరికీ కూడా మీరు సాక్షాత్కారం చేయించగలుగుతూ ఉంటారు. మరి మీ దగ్గరికి ఎవరైతే వస్తూ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు బాపు యొక్క పరిచయాన్ని ఇచ్చి బాపు తోటి కనెక్షన్ జోడింపజేయండి. అందరూ కూడా మీ స్థితిని చూసి నిస్సంకల్ప స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు. అన్నిటికంటే గొప్ప గుర్తింపు కూడా ఇదే. జ్ఞానం యొక్క గుర్తింపు నిస్సంకల్ప స్థితిలో ఉండేటువంటిది. మన యొక్క స్థితి నిస్సంకల్ప స్థితిగా అయితే దాదాజీని జ్ఞాపం చేస్తూ ఉండాలి. మంచిది, సదా ఖుషీగా ఉండండి బేటా. అందరూ ఆనందంగా ఉండండి. అందరూ పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ని వ్యాపింపచేయండి. ఖుషీగా ఉండండి. పరం శాంతి అంటూ మా అందరికీ కూడా సందేశం ఇచ్చి బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము మరి ఏదైతే ఉన్నదో మా ఇచ్చే దివ్య సందేశాలు అనంతబాయి లైవ్ ఎపిసోడ్లో వేదాలు శాస్త్రాల యొక్క ఉపనిషత్తుల సారమును మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు సాక్షి బేయం ద్వారా మీకు ఈ ఛానల్ ద్వారా మీకు అందుతూ ఉన్నాయి. మరి మా తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు మీ మొబైల్కి వస్తాయి. మా ఛానల్ని మరి ఫాలో అవుతూ ఉంటే బేహద్దు జ్ఞానము అర్థమవుతూ ఉంటుంది. సమయం సద్వినియోగం అవుతూ ఉంటుంది. వృద్ధి కళకు ఉన్న స్థితి కంటే ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళటానికి ఇదొక మార్గంగా మీరు ఎంచుకోవచ్చు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.